بھی بات کریں گے پہلے, اس کے بعد میں پھر آپ سے بات کروں. جی بہت شکریہ جی. آج پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ تھی اور اس میں ہمارے تمام ایم پی ایز جو تھے وہ تشریف لائے. ایک ہمارے ایم پی اے عمرے پہ گئے ہوئے تھے, وہ نہیں آ سکے. تو اس میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کو پارلیمنٹ کے اندر, اسمبلی کے اندر جو ایشوز تھے اپوزیشن کے حوالے سے اور گورنمنٹ کے رویے کے حوالے سے اور نان ایشوز میں الجھا کے جو حکومت ہر روز ٹائم بھی ضائع کرتی ہے, اور اس حوالے سے ہم نے چیئرمین صاحب سے ملاقات بھی کی, ان سے بات بھی کی, اور ان کی مشاورت سے آئندہ کا جو ہمارا لائحہ عمل تھا وہ ہم نے طے کیا ہے. انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی پارلیمان کے اندر ہمیشہ جس طرح عوامی ایشوز پر بات کرتی ہے وہ اپنا جاری رکھے گی سلسلہ, اور باقی جو ہماری تفصیلات ہیں وہ ساری قائرہ صاحب ہمارے صدر پنجاب جو ہیں وہ بیان فرمائیں گے. جی بہت شکریہ. آج پنجاب کی پارلیمانی پارٹی نے جناب حسن مرتضیٰ سید جو پارلیمانی سربراہ ہیں ہمارے پنجاب میں, ان کی قیادت میں ملاقات کی. اس میں یقیناً جس طرح انہوں نے بیان کیا ہے اسمبلی کے اندر جو صورتحال ہے, جس طرح گورنمنٹ نان ایشوز پہ الجھا کے سارے گورنمنٹل بزنس کو خراب کرتی ہے, اس کے اوپر بھی باتیں کی ہیں. اور اس کے علاوہ جو اس وقت ملک کے اندر عمومی صورتحال ہے اس کے بارے میں باتیں کی گئیں. کچھ فیصلے کیے گئے ہیں جن کا آئندہ چند دنوں میں جس کا ایڈمنسٹریٹو ایشو سے تعلق ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور کل ہم میاں نواز شریف صاحب سے ملنے بھی جا رہے ہیں, اس کے بارے میں بھی مشاورت ہوئی. اور اس کے علاوہ جو گورنمنٹ نے اس وقت قومی یکجہتی کو, قومی یونٹی جو پیدا ہوئی ایک پاکستان کے اوپر ہونے والی یلغار اور اٹیک کے نتیجے میں, ساری قوم بالخصوص اپوزیشن نے اور میڈیا نے جو رول پلے کیا اس قومی وحدت اور یکجہتی کا, اس کو بنانے میں, اس کا اظہار کرنے میں, جس کا ثمر یہ نکلا کہ پاکستان کے خلاف ہونے والا ایک بہت بڑا بلڈ اپ, بہت بڑا سازش جو ہے وہ فی الحال کم از کم فریز ہوئی, رکی ہے, دنیا اس پہ شامل ہوئی. اس کو جس طرح جنرل عمر کے بیٹے نے اور اپنے جرنیلی خطاب میں اور اس کے بعد وزیر اعظم نے جس طرح اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی ہے, اس کو ہم نے کنڈیم کیا ہے اور کرتے ہیں, کیونکہ اس وقت ضرورت قومی وحدت کی ہے. یہ رویہ کہ آپ کو جب آپ پھنس جائیں تو پھر آپ ترلوں پہ اتر آئیں, اور جب آپ صورتحال سے نکل آئیں تو آپ گریبان تک پہنچیں, یہ اگر پی ٹی آئی کی پالیسی ہو تو وہ اپنے طور پہ رکھیں لیکن قومی یکجہتی کو خراب کرنے کی کوشش نہ کریں. میاں صاحب کے ساتھ میٹنگ ہماری کل جو ہوگی, وہ بلاول صاحب لاہور تشریف لائے تھے, وہ ملک سے باہر تھے. اس وقت ملک میں جو میڈیا کے ذریعے, ان کی فیملی کے ذریعے جو کنسرن کا اظہار کیا جا رہا ہے, یقیناً ہم دعا گو ہیں میاں صاحب, اللہ تعالیٰ باصحت رہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. لیکن ان کی فیملی بھی, ان کی جماعت بھی, میڈیا بھی, سارے لوگ کنسرنڈ ہیں. تو پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا بلاول صاحب نے کہ وہ میاں صاحب کی عیادت کریں گے, اور کل انشاءاللہ ہم دوپہر کو ان کے پاس جائیں گے. کئی دوستوں کا خیال تھا, بڑا میڈیا میں خبریں تھیں کہ یہ کوئی الائنس فورس ہونے لگا ہے, اس میٹنگ سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. میں آپ سے یہ شیئر کر سکتا ہوں کہ بلا شبہ جہاں تو ہم عیادت کو رہے ہیں, جب دو بڑی جماعتوں کے دو بڑے لیڈر بیٹھیں گے تو پھر یقیناً کچھ سیاسی باتیں بھی ہوں گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک کے اندر حالات خراب ہوں, گورنمنٹ کا رویہ قومی یکجہتی کو خراب کرنے والا ہو, ابھی بھی جو بادل ہیں پاکستان کے اوپر وہ منڈلا رہے ہوں خطرے کے, اور اس پہ سیاسی باتیں نہ ہوں. تو سیاسی باتیں بھی ہوں گی, لیکن بنیادی طور پہ ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے, لیکن جب بیٹھیں گے تو پھر باتیں تو ہوں گی. اچھا قائرہ صاحب کیا کہیں گے کہ کیسا اس میں اتفاق ہے کہ ایک وقت تھا نومبر میں بلاول بھٹو زرداری اپنے والد کو ملنے کے لیے کولکتہ بھیجنے گئے, تو اب اسی شخص کی وجہ سے آصف زرداری بھی وہیں پہ تھے, تو اب اسی سے اظہار ہمدردی کے لیے بلاول بھٹو زرداری کب جائیں گے؟ دیکھیے پیپلز پارٹی کا کمال یہ ہے اور اس کی خاصیت یہ ہے لیڈرشپ کی کہ وہ اپنی تکالیف کو اپنی طاقت میں کنورٹ کرتے ہیں. محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے ضیاء الحق کے ساتھیوں کو بھی, ان کے مظالم کو بھی بلایا اور کہا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. انہوں نے میاں صاحب کی زیادتیوں کو بھی ایک طرف رکھا, اور جب ان پہ مشکل وقت آیا تو ان کو
ARD में भी शामिल किया, उनके लिए आवाज़ भी उठाई। यही आसिफ जरदारी साहब का रवैया रहा जब कभी मुल्क के अंदर हालात मुश्किल होते हैं। और ये कोई एहसान नहीं है, ये पीपल्स पार्टी अपना एक फरीज़ा समझती है। और आज भी मुल्क के अंदर क्राइसिस है। इससे पहले भी जब क्राइसिस आया 2008 में एक बड़ा क्राइसिस था, उस वक्त भी हमने मुस्लिम लीग को साथ लेके चलने की कोशिश की। हमने तो मौजूदा हुकूमत को भी साथ लेके चलने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि आप हुकूमत कीजिए, आप कदम बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं। एहतसाबी अमल में अलमिया इनका ये है कि इनको शायद किसी ने जो सबक सिखाया है वो सबक ये भूल नहीं रहे। वो ज़्यादा पक्की वो फिल्म चढ़ गई है दिमाग में कि लोगों को गालियां देने से ही बेहतरी होती है, हालांकि हुकूमतों में ऐसा नहीं होता। और वो तसादम की कैफियत बहाल रखना चाहते हैं, इसलिए कि उनके पास अदरवाइज़ कहने को कुछ नहीं, और वो कौम को टुकड़ों में बांट के, नफ़रतों में बांट के इससे बेनिफिट लेना चाहते हैं। मोदी की नफ़रतों को गालियां देने वाले अपने मुल्क के अंदर नफ़रत के जो दीवारें हैं उनको गिराने की कोशिशों को नाकाम करते हैं। हम तो बार बार कह रहे हैं कि हमें ना तुम NRO कोई मांग रहा है, ना NRO हो सकता है, ना आप NRO कर सकते हैं। सो कोई रिलीफ नहीं, ना पीपल्स पार्टी ने कभी किसी से मांगा, ना मांग रही है। हम कल भी अदालतों का सामना कर रहे थे, आज भी अदालतों का सामना कर रहे हैं, करेंगे, कल भी सुरखरू हुए, आज भी होंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या गवर्नमेंट इससे कुछ सीखने की कोशिश कर रही है? तो आंसर इज नो। कारी साहब, आपके नाक़दीन जो हवाला देते हैं कि जब दोनों जमातें मुश्किल में नहीं थीं तो एक दूसरे को सलाम दुआ के रवादार भी नहीं थे। जरदारी साहब ने मुलाकात की कोशिश की, मियाँ साहब ने इनकार किया, बाद में मियाँ साहब कोशिश करते रहे, मौलाना फजल रहमान साहब आए, उन्होंने इनकार कर दिया। आज जब दोनों मुश्किल में हैं तो एक दूसरे का साथ देने के लिए या इस मुश्किल से बचने के लिए वो कल की मुलाकात को भी इसी तनाजुर में देख रहे हैं आपके नाक़दीन? पहली गुजारिश तो ये है कि हम अपोजिशन में हैं, हम रोज़ मिलते हैं, अजलासों में मिलते हैं, कमेटियों में मिलते हैं, लीडरशिप मिलती है, इश्यूज़ के ऊपर डिस्कशंस होती हैं, तो ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है। और कल हम कोई सियासी मुलाकात या कोई अलायंस फोर्स करने की तरफ नहीं जा रहे, कोई गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ महाज नहीं बनाने जा रहे। हम मियाँ साहब की अयादत करने जा रहे हैं, उनकी खैरियत दरियाफ्त करने जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि माजी में ज़िंदा नहीं रहा जा सकता। ये पीपल्स पार्टी की क़यादत का हमें सबक है कि आपने आगे बढ़ने के रास्ते पैदा करने हैं। लोग रास्ते बंद करते हैं और बंद दीवारों के अंदर रहते हुए सियासत नहीं हो सकती। रास्ते पैदा करना पॉलिटिक्स है। जरदारी साहब से भी आपकी मुलाकात हुई, उन्होंने कल तो उसमें मुलाकात उनकी भी जो है नहीं, जरदारी साहब से आज हमारी मुलाकात नहीं हुई। जरदारी साहब जा सकते हैं मिलने? नहीं, उनके अभी तक तो कोई प्रोग्राम नहीं है। बाकी वो लीडर हैं, उनका ख्वाहिश हुई तो हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई प्रोग्राम नहीं। साहब, फैमिली काफ़ी कोशिश कर रही है कि नवाज शरीफ अपने इलाज करवाएं और फैमिली ने मनाने की भी कोशिश की है, मगर नवाज शरीफ मैं ना मानूं और मैं इलाज के लिए अस्पताल नहीं जाऊंगा। कल आप मुलाकात करेंगे, नवाज शरीफ को मशवरा देंगे कि छोड़े बातें, अपना इलाज तो करवा ले, कम से कम उनको मशवरा देंगे कि अस्पताल चले? ये कि चेयरमैन साहब क्या बातें करेंगे ये तो मैं अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये बात बहरहाल करीने क़यास है कि जब वो मिलेंगे उनकी खैरियत दरियाफ्त करेंगे, उनके इलाज के बारे में हम मुतफक्कर हैं। बिलाशुबा पंजाब गवर्नमेंट ने जिन दोनों अस्पतालों में उन्हें रखा, वहाँ पे दिल के आर्जे का इलाज मुमकिन नहीं है, ना सर्विसेज अस्पताल में है, ना जनरल अस्पताल में है, ना जिना अस्पताल में है। तो अमकानी सूरत तो ये है कि वो उन्हें कहें NICVT ऑफर करेंगे आप? NICVT की ऑफर करेंगे? ये जो बातें उन्होंने ऑफर करनी होगी, जो चेयरमैन साहब की बातें मैं तो नहीं कर सकता। ये बता दें, मुझे नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर रहा। चेयरमैन साहब को मेरी एडवाइस की जरूरत नहीं है। साहब, फवाद चौधरी का कहना है कि ये बाहर भी इकट्ठे थे, अब सिर्फ जेल में इकट्ठे हो रहे हैं, कोई अजीब बात नहीं है। ये वो ठीक कह रहे हैं, हम बाहर तो हैं ही इकट्ठे। मैं तो कह रहा हूँ पहले ही कि हम कौम के इशूज़ के ऊपर हम एक दूसरे के मुखालफ क़ुव्वतें हैं, मुखालफ जमातें हैं। हमारा मुस्लिम लीग से शदीद इख्तलाफ रहा है, आज भी है, लेकिन कौमी इश्यूज़ पे, डेमोक्रेटिक इश्यूज़ पे, पाकिस्तान के फेडरेशन के इश्यूज़ के ऊपर, पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से जब भी कोई मसला आएगा हम सारी जमातों के साथ हैं। हम तो इमरान खान जो रोज़ हमें गालियाँ देता है हम उसके भी साथ खड़े हो जाते हैं। साहब, ये बताएं कोई APC बुलाने के कोई इम्कान इस वाले कोई आज को बात हुई हो पार्लियामानी पार्टी में, इस वाले से बातें चल रही है, मुस्तकबिल में मुमकिन है? देखिए, ये जो अमकानी सूरत हाल पे सवाल होते हैं ना, इसके जवाब में जो मैं कहूँगा वो पीछे रह जाएगा, जो चंद बातें होंगी वो बात सारे फजाने में जिसका जिक्र न था वो चल जाएगी। सो अमकान को अमकान ही रहने दीजिए, मुझसे न पूछिए। इम्कानात पैदा कर दीजिए। देखिए, सियासत के अंदर अमकान तो होते ही हैं, लेकिन इसके बारे में मैं कोई कमेंट करूं तो फिर मेरा कमेंट जो है ना वो उसके माने कुछ और निकाल लिया जाए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।